उत्पत्ति अध्याय 46। उपरंत इसराइल ने अपना सब कुछ लेके कूच कीता और बेरसबा नु आया और अपने पिता इसहाक दे परमेश्वर लई बलियां चढ़ाइयां। परमेश्वर ने इसराइल नु रात दियां दरिश्तां विच आखिया, याकूब याकूब। उसने आखिया, मैं हाजिर हां। तां उस आखिया, मैं परमेश्वर तेरे पिता दा परमेश्वर हां। मिस्र वल उतरन तो ना डर, क्यों जो मैं ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ और यूसुफ तेरिया अखा उत्ते अपना हथ धरेगा। याकूब बेरसबा तो उठिया और इसराइल दे पुत्र अपने पिता याकूब नु और निक्कियां नियाणियां और अपनी तीवियां नु गंडियां उत्ते ले चले जेड़े फिरौन ने उन्हां नु लियाउन लई कल्ले सन। उन्हां अपने डंगर और अपना असबाब जेड़ा उन्हां ने कनान देश विच कमाया सी लिया और याकूब और उसदी सारी अंश उसदे संग मिस्र विच आई। अर्थात वो अपने पुत्र और पोतरे तियां और पोतियां और अपनी सारी अंश अपने संग लेके मिस्र विच आया। इसराइल दे पुत्रां दे नाव ये हन जेड़े मिस्र विच आए। याकूब और उसदा पुत्र रूबन, उसदा पलोटा। रूबन दे पुत्र हनोक अते फल्लू अते हसरोन अते कर्मी। सिमियोन दे पुत्र यमुएल अते यामीन अते ओद अते याकीन और सोर और साउल कनान दा पुत्र। लेवी दे पुत्र गेरसोन और कहात और मरारी। यहूदा दे पुत्र येर और ओनान और सेला और फरस और जरा पर येर और ओनान कनान देश विच मर गए और फरस दे पुत्र हसरोन और हामूल सन। इसखार दे पुत्र तोला और पुवा और योब और मिस्रोन। जबलून दे पुत्र सर्द और येलोन और यहलयेल। लेया दे पुत्र ये सन जेड़े उसने बदन आराम विच याकूब तो उसदी धी दीना सने जने। सो सारे प्राणी उसदे पुत्र और उसदियां तियां 33 सन। गाद दे पुत्र सिफ्योन और हग्गी और सुनी और असबोन और येरी और अरोदी और अरियेली। आशेर दे पुत्र इम्ना और इश्वा और इस्बी और भरिया और सरा। उन्हां दी पैन और भरिया दे पुत्र हबर और मलकीएल। ये जिल्फा दे पुत्र सन जिसनु लाबान ने अपनी धी लिया नु दिता सी। सो ओ याकूब ले ये 16 प्राणी जनी। और याकूब दी तीवी राकेल दे पुत्र यूसुफ और बेन्यामीन सन अते यूसुफ तो मिस्र देश विच ओन दी पुजारी पोटीफ्रा दी धी असनत मनसा और इफ्राइम नु जनी। बेन्यामीन दे पुत्र बला और बखर और असबेल और गेरा और नामान और येही और रोस और मुफीम और हुफीम और आर्द। ये राकेल दे पुत्र सन जेड़े वो याकूब लई जनी। सो ये सारे प्राणी 14 सन और दान दा पुत्र हुसीम सी। और नफ्तली दे पुत्र यहसीएल और गूनी और येसेर और सिलेम। ये बिलहा दे पुत्र सन जिसनु लाबान ने अपनी धी राखेल नु दिता सी। और वो ये याकूब ले ये 7 प्राणी जनी। सारे प्राणी जेड़े याकूब
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 66 ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਕੁੱਲ 2 ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ 70 ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਘੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੋਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੋਸਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਦ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗੋਸਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗਲ ਲੱਗਾ ਔਰ ਚੀਰ ਤੀਕ ਉਸਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਖਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਯਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਔਰ ਬੱਗ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਯੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਿਸਰੀ ਸਾਰੇ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮੂਏਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 6। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 30,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੇ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਬੀਨਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਅਬੀਨਦਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਿਯੋ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੀਨਦਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਗਿਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਏ। ਪਰ ਹੈਜੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਚੀਲ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਬ ਸਭਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਅਰਥਾਤ ਬੀਨ, ਮਧਮ, ਖੰਜਰੀਆਂ, ਚਿਮਟਾ ਅਤੇ ਚੈਨੇ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਖੋਨ ਦੇ ਪੀੜ ਕੋਲ ਆਪੜੇ ਤਾਂ ਉਜ਼ਾ ਨੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਲਦ ਔਖੜ ਪਏ ਸਨ। ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ ਉਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਯਹੋਵਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਕਣ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਓਬੇਦ ਆਦੋਮ ਗਿੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦ ਆਦੋਮ ਗਿੱਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਓਬੇਦ ਆਦੋਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ 6 ਕਰਮਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਥਾਨ ਦਾ ਏਫੋਦ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਮੀਖਲ ਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਡਿੱਠਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਝ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਾਊਦ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਸਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰ ਗੋਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਏ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਉਲ ਅੱਜ ਦੀ ਧੀ ਮੀਕਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾਕੂ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਧੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਲਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੀਕਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਬਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ਜਾਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੱਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੀਕਲ ਸਾਉਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੰਮਿਆ। ਜਬਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 17। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਿਧਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਚਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਟਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇ ਤੇਰੇ ਸੁਖਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਚੁਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਅਚਰਜ ਦਇਆ ਵਿਖਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮੇਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕੰਬਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਮੰਡ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਉੱਠ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਝਗੜ ਬੰਦ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ, ਫਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਫਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। मरकुस दी इंजिल अध्याय 7। फरीसी और कई ग्रंथी यरूशलेम तो आके ओदे कोल इकट्ठे होके ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਰਥਾਤ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦ ਤੀਕਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਧੋ ਲੈਣ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਔਰ ਕੜਵੀਆਂ ਔਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਧੋਣਾ। ਤਦ ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੱਥੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਕਪਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇ ਯੈਸ਼ਯਾ ਨੇ ਠੀਕ ਅਗਮ ਵਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕੁਰਬਾਨ ਅਰਥਾਤ ਪੈਂਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ
ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਹਰਾਮਖਾਰੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਖੂਨ, ਜਨਾਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਭ, ਬਦੀਆਂ, ਚੱਲ, ਮਸਤੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਫਰ, ਹੰਕਾਰ, ਮੁਰਖਤਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਵੇਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਈ। ਉਹ ਤੀਵੀ ਯੂਨਾਨਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੂਰ ਫੈਨਿਕਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਤੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਤੂਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾ, ਭੂਤ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਲੜਕੀ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੈਦੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਕਾਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਤਲਾਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਚੋਹੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਕਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਫੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਖੁੱਲ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਟਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਤ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 46 ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਉਤਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੋ ਜਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਗੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਕੂਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਮੂਏਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਬਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਅਬੀਨਦਾਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜ਼ੀਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਬਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਬੇਦ ਆਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਓਬੇਦ ਆਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰ ਬਿਨਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੀਕਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਜ਼ਬੂਰ 17 ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਇੰਜਿਲ ਅਧਿਆਇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਸੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਨੀ ਧੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ। ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ब्लेस यू।